చేస్తున్నారు అక్కడ. మనం దాన్ని తెర మీద చూస్తూ ఉన్నాం. Ladies and gentlemen, for the grand inauguration and grand ceremony of foundation stone laying, which is called Bhumi Puja, is going on there. You can watch on the screen. And thank you one and all those who have supported for this grand inauguration. So special thanks to our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, and Honorable Union Minister of Civil Aviation, Shri P. Ashok Gajapati Raj Garu. And ladies and gentlemen, in the august presence of Shri M. Venkaya Naidu Garu, Honorable Union Minister of Urban Development, Housing and Urban Poverty, Elevation and INB. And special thanks to our Honorable Minister of State for Labour and Employment, Shri Bandaru Dattatreya Garu, and Honorable Union Minister of State for Earth Sciences, Science and Technology, Shri Y.S. Chowdhury Garu. And ladies and gentlemen, we have a huge support on behalf of Honorable Minister for Irrigation, CAD and Water Resources Management, Government of Andhra Pradesh, Shri D. Uma Maheshwar Rao Garu, and Honorable Minister for BC Welfare and Empowerment, Handlooms and Excise, Government of Andhra Pradesh, Shri K. Ravindra Garu, and we have Honorable Minister for Health and Medical Education, Government of Andhra Pradesh, Dr. K. Srinivas Garu. And ladies and gentlemen, you can watch on the screen. We have Honorable Member of Parliament, Lok Sabha Machilipatnam, Shri Konakala Narayan Rao Garu, and Honorable Member of Parliament, Lok Sabha Vijayawada, Shri Kesineni Srinivas Garu. And ladies and gentlemen, you can watch on the screen. Honorable Member of Legislative Assembly, Kannavaram, Shri Vallabhaneni Vamsi Mohan Garu, and Secretary Civil Aviation IAS Officer none other than Shri R.N. Chaube Garu. We have Chairman AAI IAS Officer Dr. Guru Prasad Mohapatra. So ladies and gentlemen, you can watch this beautiful foundation stone laying ceremony on the screen, which is right side of you all, so you can watch there. And those who are standing behind, I request you to settle down at your places. That is the grand ceremony of foundation stone laying for strengthening and extension of runway at Vijayawada Airport. భూమి పూజ కార్యక్రమం అనంతరం మాన్య ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు, ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులందరూ కూడా వేదిక మీదకి వెంచేస్తున్నారు. ప్రపంచ పటంలో విజయవాడకు సర్వోన్నత స్థానాన్ని కల్పించనున్నటువంటి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించినటువంటి ఈనాటి కార్యక్రమ నేపథ్యంలో విజయవాడ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నడిబొడ్డున ఆంధ్రుల అత్యాధునిక రాజధాని అమరావతిలో అంతర్భాగమై సకల సౌకర్యాల సమాహారంగా భాసిల్లుతున్న నగరం మన విజయవాడ. ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలిసినటువంటి కనకదుర్గమ్మ దివ్య ఆశీస్సులతో అలరారుతున్న భవ్య ధామం మన విజయవాడ. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు సలక్షణమైనటువంటి విద్యను అందించే ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థలు కొలువైన విద్యల వాడ మన విజయవాడ. చుట్టుపక్కల సారవంతమైన నేల, మంచినీటి వనరులు, ప్రగతిశీలురైన రైతులు, వినియోగదారుల యొక్క అవసరాలను తీర్చే వర్తకులు, 24 గంటల రోడ్డు, రైలు, విమానయాన రవాణా సదుపాయాలు, అత్యాధునిక విద్యా వైద్య సౌకర్యాలతో కృష్ణా నదీ తీరాన వెలసిన వర్తక వాణిజ్య సాంస్కృతిక రాజధాని విజయవాడ. ఆది శంకరాచార్యుల వారిచే శ్రీచక్ర ప్రతిష్ఠ కావింపబడిన స్వయంభువుగా వెలిసిన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం హిందువులకు, గుణదలలో
విశ్వవిఖ్యాత మేరీమాత ఆశీస్సులు క్రైస్తవులకు, మహమ్మద్ ప్రవక్త పవిత్ర కేశాన్ని నిక్షిప్తం చేసుకున్న హజరత్ బల్ మసీదు మహమ్మదీయులకు పవిత్ర దర్శనీయ స్థలాలుగా విలసిల్లుతూ సర్వమత సౌభ్రాతృత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్న ఆధ్యాత్మిక వాడ మన విజయవాడ. బాపు ఉత్తరోత్తర నిర్మాణానికి ఉపయోగించేటువంటి రాళ్లను శుభ్రం చేసి కలశ ప్రతిష్ఠ కావిస్తున్నారు. అక్కడ భూమిలో రానున్నటువంటి మార్పులకి భూమి దేవత యొక్క అనుమతిని కోరుతూ నిర్వహించేటువంటి విధి భూమి పూజ శిలాన్యాస కార్యక్రమం. ఓర్పుకి మారుపేరైనటువంటి భూదేవిని మన చరిత్రలో ఒక సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ కీర్తి కిరీటంలో కలికి తురాయిగా నిలుస్తున్నటువంటి విజయవాడ విమానాశ్రయంలో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నేతృత్వంలో సుమారు 162 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపట్టినటువంటి రన్వే పటిష్టీకరణ మరియు విస్తరణ పనులకు భూమి పూజ నిర్వహించే కార్యక్రమాన్ని సుసంపన్నం చేయనున్నారు. నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ అశోక్ గజపతిరాజు గారు, కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు, కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గారు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారు, కేంద్ర శాస్త్ర భూగర్భ విజ్ఞాన శాఖ మంత్రులు శ్రీ వైఎస్ చౌదరి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రులు శ్రీ దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమం ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రులు శ్రీ కె రవీంద్ర గారు, రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు శ్రీ కె శ్రీనివాస్ గారు, మచిలీపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ కొనకళ్ళ నారాయణరావు గారు, గన్నవరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ వల్లభనేని వంశీమోహన్ గారు, ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వారి యొక్క అధికార బృందంతో కలిసి మనం ఇప్పుడు తెర మీద చూస్తున్నాం. తొలుతగా భూమి పూజ నిర్వహిస్తున్నారు. అనంతరం శిలాన్యాస కార్యక్రమాన్ని సుసంపన్నం చేయనున్నారు మాన్య ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. భూమి పూజ నిర్వహించేటువంటి ప్రాంతాన్ని శుచిప్రదం శుభప్రదం కావించి పుణ్యవచన కార్యక్రమాన్ని పవిత్రంగా నిర్వహించి ఉత్తరోత్తర నిర్మాణానికి ఉపయోగించేటువంటి రాళ్లను శుభ్రం చేసి కలశ ప్రతిష్ఠ కావిస్తున్నారు. అక్కడ భూమిలో రానున్నటువంటి మార్పులకి భూమి దేవత యొక్క అనుమతిని కోరుతూ నిర్వహించేటువంటి విధి భూమి పూజ శిలాన్యాస కార్యక్రమం. ఓర్పుకి మారుపేరైనటువంటి భూదేవిని మన శుభకరమైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి శ్రేయస్కరమైనటువంటి పుణ్యప్రదమైన ఉజ్వలమైనటువంటి దివ్యమైన పరిపుష్టి ఆశ్రయాన్ని కోరేటువంటి విశిష్టమైనటువంటి సాంప్రదాయం భూమి పూజ. ఓర్పుకు మారుపేరైనటువంటి భూదేవిని గత వర్తమానం భవిష్యత్తులకు ఆధారభూతమైనటువంటి భూమి దేవతని అనన్యమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను తనలో ఇముడ్చుకున్నటువంటి భూమి దేవతని సకల చరాచర ప్రకృతికి తల్లి అయినటువంటి భూమి దేవతని ఆరాధిస్తున్నారు. అక్కడ ఒక కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుడుతూ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూస్తున్నాం. కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ అశోక్ గజపతిరాజు గారు, కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు, కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారు, అదేవిధంగా కేంద్ర శాస్త్ర భూగర్భ విజ్ఞాన శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ చౌదరి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రులు శ్రీ దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాఖ మంత్రులు శ్రీ కె రవీంద్ర గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి